ओम साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज मु पढ़ी शुणेबी साई सचरित्र 33 अध्याय बा 33तम अध्याय। एथिरे आमे पढ़िबा विच्छेदन, प्लेग रोगर मुक्ति, जामनीरे चमत्कार, बाबा एबे भी जाग्रत, फटो द्वारा बाबा सगुण दर्शन। पूर्व अध्याय गुरुंकर महानता कथा वर्णना करा जायछि। एबे एही अध्याय उदीर महात्मा आलोचना करा। प्रथमे सेई महान सन्थगण चरण में प्रणिपात करवा, जहाँकर कृपादृष्टि मात्रके समस्त पाप धोई हो जाए। सन्थंकर बाणी बड़ मधुर और शिक्षाप्रद, भक्त मनरे ताहा अपूर्व आनंद खेलाई दिए। सेमानक मनरे कौनसी भेदभाव यथा एहा मोर ताहा तुमर एपरी विचार न थाए। तांकर ऋण ए जन्मरे कण अनेक जन्मरे मध्य परिशोध करा जाय परिब नाही। उदीर एहा सर्वजन विदित जे बाबा समस्तଙ୍କ ठारो दक्षिणा नेउथिले एवं सेथिरु एक बहुत अंश दान करि सारिबा परे जहाँ बळुथिला सेतिरु से जाळणी संग्रह करी धुनी को प्रज्वलित करी रखुथिले। एही धुनीरु भस्म हेउची उदी। भक्त माने शिरडीरु प्रस्थान करिबा समय रे एही भस्म सेमानंकु मुक्त हस्ତରେ वितरण करा जाउथला। एही उदीरु बाबा कौन शिक्षा दियंती? एही ब्रह्मांड रे समस्त पदार्थ उदी बा भस्म तुल्य क्षणस्थयी। पंचतत्वरे निर्मित आमर एही शरीर मध्य सांसारिक भोगादि परे दिने विनाश होई भस्मरे परिणत हेब। भक्त मानंकु एही कथा स्मरण कराइबा निमंते अर्थात सेमानक शरीर भी शेषरे भस्मरे परिणत हेब बाबा उदी वितरण करुथिले। उदी द्वारा बाबा आउ गोटे शिक्षा मध्य प्रदान करुथिले जे ब्रह्म ही सत्य एवं जगत मिथ्या अटे। एही संसार रे वस्तुतः किए कहार पिता पुत्र बा पत्नी नुहे। आमे एका आसीचु एवं एका ही जीवा। पूर्वरु देखा जायछि एवं वर्तमान मध्य अनुभव करा जाउछि जे उदी द्वारा अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगी सुस्थता लाभ करुछन्ति। प्रकृत रे बाबा भक्त मानक दक्षिणा बा उदी द्वारा सत्य एवं असत्यर विवेक तथा असत्य त्याग करिवार सिद्धांत शिक्षा देउथिले। उदीरु वैराग एवं दक्षिणारु त्यागर शिक्षा मिली थाए। एही उभय अभाव रे माया रूपक भवसागर को पार करबा कठिन। एथिपाई बाबा अन्य मानकर पीड़ा निजे सह्य करी दक्षिणा ग्रहण करुथिले। भक्त माने विदाय नेबा समय रे प्रसाद रूप रे उदी देई तथा मस्तकरे लगाई सेमानकु आशीर्वाद करुथिले। जेतेबेले बाबा प्रसन्न चित्तरे थिले प्रेम सहकारी गीत गाउथिले। एपरि एक भजन उदी संबोधरे अछि। रमते राम आओ जी उदिया के गुनिया लाओ जी। बाबा बड़ शुद्ध ओ मधुर स्वर रे यह कहते। मु तो सामान्य मनीषटीए, मु कौन ए गीतर अर्थ बुझी बा गीत को भल से बुझे कि आपन को शुणी पारि। ठीक अच्छे तापर पढ़ा ए सब तो उदीर आध्यात्मिक प्रभाव सम्बन्ध में उल्लेख करागला। ताहार भौतिक प्रभाव मध्य थिला जहाँ भक्त मानकर स्वास्थ्य समृद्धि चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक उपकार करुथिला। एहीपरि उभय आध्यात्मिक और सांसारिक कल्याण दिगरे उदीर महात्मा अन्योन्य। एवं उदी प्रसंगर किछि कहानी शुणिबा। नासिकर नारायण मोतीराम जानी बाबांकर भक्त थिले। बाबांकर अन्य जने भक्त रामचंद्र बामन मोड़क अधीन से काम करुथिले। थरे से तांकर माँकर सह शिरडी गले और बाबांकर दर्शन कले। बाबा तांक माँ को कहले कि एबे तुमर पुत्र चाकरी छाड़ी स्वतंत्र व्यवसाय करबा उचित। किछि दिन पर बाबांकर वचन सत्य होला। नारायण जानी चाकरी छाड़ी एवं बोर्डिंग गृह आनंद आश्रम चलाइबा आरंभ कले।
ତାହା ବେଶ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଥରେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଗୋଟିଏ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଧିର ପ୍ରଭାବ ରାମବାଣ ସଦୃଶ ଅଟେ। ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଲଗାଇଦେବା କଥା। ନାରାୟଣ ଉଧି ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳୁଥିବା ଧୂପକାଠିର କିଛି ଭସ୍ମକୁ ବାବାଙ୍କର ଉଧି ମନେକରି ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ହାତ ହଟାଇବା ମାତ୍ରେ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଲେ। ପ୍ଲେଗ୍ରୁ ମୁକ୍ତି। ଥରେ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଧି ନଥିଲା, ତେଣୁ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦରକରଙ୍କୁ ଉଧି ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖବର ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନାନା ସାହେବ ଥାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ କଲ୍ୟାଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉଧି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ଧୂଳି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତଥା ସେହି ଧୂଳିକୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। 1904-1905 ମସିହାରେ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦରକର ଖାନଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ଜାମତରରେ ମାମଲତଦାର ଥିଲେ। ଏହା ଶିରିଡ଼ିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନାନା ସାହେବଙ୍କ କନ୍ୟା ମନିତାର ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରସବ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 2-3 ଦିନ ଧରି ଭୀଷଣ ବେଦନା ହେଉଥିଲା। ନାନା ସାହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ିରେ ରାମଗିରି ବୁବା, ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ବାପୁଗିରି ବୁବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାନଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଉଧି ଓ ଗୋଟିଏ ଆରତି ବହି ଦେଇ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜାମନେରରେ ଓହ୍ଲାଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ରାମଗିରିର ବୁବା କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏତିକିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଜଳଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠାରୁ 30 ମାଇଲ ଆଗକୁ ପୁଣି ଯିବେ କିପରି? ବାବା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରାମଗିରି ବୁବା ଶିରିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ରାତି 2:45 ସମୟରେ ଜଳଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଅଣା ବାକି ଥିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଥିବାର ଶୁଣାଗଲା। ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆସିଥିବା ବାପୁଗିରି ବୁବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ନାମ ବାପୁଗିରି ବୁବା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ତାକୁ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକର ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଟାଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ଟାଙ୍ଗାରେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟାଙ୍ଗାଟି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗାଟି ଅଟକିଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ରାମଗିରି ବୁବାଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଜଳଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଷେଧାଡ଼ି ଥିବା ତଥା ବେଶଭୂଷାର ସେ ମୁସଲମାନ ମନେକରି ରାମଗିରି ବୁବା ଜଳପାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି କହିଲେ କି ସେ ଗଡ଼ୱାଲର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ନାନା ସାହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଳଖିଆ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ରାମଗିରି ବୁବା ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜଳପାନ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ଜାମନେରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାମଗିରି ବୁବା ଶୌଚକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଚାଳକ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ତାକୁ କିଛି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟି କିପରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା। ନିକଟରେ ଥିବା କଚେରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଘର ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବାବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଥିବା ଆରତି ଓ ଉଧି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୈନାତାଈଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନାନା ସାହେବ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକି ଉଧିକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ କନ୍ୟାକୁ ପିଆଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଆରତି କରିବାକୁ କହିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସହାୟତା ବଡ଼ ସମୋପଯୋଗୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଉଧି ପାନ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସବ କୁଶଳତାପୂର୍ବକ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାମଗିରି ବୁବା ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ
ଟାଙ୍ଗା ତଥା ଜଳପାନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନାନା ସାହେବ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ କୌଣସି ଟାଙ୍ଗା କି ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ତଥା ଶିରଡିରୁ ସେ ଆସୁଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଥିଲା। ଥାନାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମାମଲତଦାର ବିବିଦେବ ନାନାସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାପୁସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକର ଏବଂ ଶିରିଡ଼ିର ରାମଗିରି ବାବାଙ୍କ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ସାଇଲୀଳା ପତ୍ରିକାର ଭାଗ 13ରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାପୁସାହେବ ରାମଗିରି ବାବାଙ୍କ ବୟାନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 1 ଜୁନ 1936, 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1936 ଏବଂ 1 ଡିସେମ୍ବର 1936 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବକ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ପୁସ୍ତକର 3ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାମଗିରି ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଦିନେ ବାବା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ଉଦିପୁଡ଼ିଆ ଓ ଆରତି ବହି ଦେଲେ ତଥା ଜାମନେର ଯାଇ ନାନାସାହେବଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। କୋପରଗାଁରୁ ଜଳଗାଁଅ ଯିବା ପୁଣି ସେଠାରୁ ବଳଦଗାଡ଼ିରେ ଜାମନଗର ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ କି ଆଲ୍ଲା ଦେଗା। ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମନମାଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଜଳଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 2:45 ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ କିପରି ଜାମନଗର ଯିବି ଭାବୁଥିଲି। ରାତି 3ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଲମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଟାଙ୍ଗାରେ ବସାଇଲେ ଓ ଟାଙ୍ଗା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବାଟରେ ଭଗୁର ପାଖରେ ମୁଁ ଜଳପାନ କଲି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଜାମନେରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ହଠାତ୍ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛି କେହି ନଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗା ନା ଟାଙ୍ଗା ଚାଳକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ବାବା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ରାଓ କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ବାବାଙ୍କୁ 3 ଥର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1918 ମସିହାରେ ବାବାଙ୍କ ମହାସମାଧିର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ବାବା ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାର ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାରୁ ଉପକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନରାତି ସେ ବାବାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାବା ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ପରେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ରାଓ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହା ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ବାବା ଦେହଧାରୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ମୃତ ହୋଇଗଲେ? ନୁହେଁ, ବାବା ଅମର, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଥରେ ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉନା ବା କାହିଁକି, ସେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁପରି ରୂପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। 1917 ମସିହାରେ ଆପ୍ପାସାହେବ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଶୁଭଦିନ ଆସିଲା। ଥାନେଙ୍କ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା। ବାଲାସାହେବ ଭାଟେଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଫଟୋକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷା କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାବପୂର୍ବକ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁମ୍ବାଇର ବାଲାବାବା ନାମରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ, ଜଣାଣ ଓ ଭଜନ ଗାନ ଏବଂ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ତୁକାରାମ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଏହାକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛି। ବାଲବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଗୂଢ଼ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ବାବାଙ୍କର ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହୃଦ୍ବୋଧ କଲେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହି ସନ୍ଥ କେତେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେତେ ଦୟା ପୂରି ରହିଛି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ କେବଳ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି, ସେହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସେକଥାର ଅନୁଭବ ଜଣାଇଲେ
ଯେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଆପା ସାହେବଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିମ୍ବଡ଼ି ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲା। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଆପା ସାହେବଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଫକୀର ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ତଥା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଶିରିଡ଼ିର ସାଇବାବା ତ ନୁହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସାଇବାବାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାବାହ ସେବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକ୍ରମେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫକୀର ଜଣକ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ତାଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାପରେ ଫକୀର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦି ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା ଘରେ ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବିମ୍ବଡ଼ିରେ ଆପା ସାହେବଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ରୋଗଣା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଫକୀର ଆସିଥିବା କଥା ଶୁଣିଲେ। ଫକୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତଥା ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମନେ ଭାବିଲେ। ଏହାପରେ ଫକୀର ଜଣକ କେଉଁଠି ଥିବେ ଭାବି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗ୍ରାମର ମସଜିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଠକଗଣ ବ୍ରନ୍ତିଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାବାଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଏବେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଧା ପେଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପା ସାହେବଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ଫକୀରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଜଣେ ଫକୀର ଆସିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସେହି ଫକୀର ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ରୂପ ସହ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ଫକୀର ଜଣକ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଆପା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ। ସେ ଆହୁରି ମାଗିଲେ। ଏଥର 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ 3 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆପା ସାହେବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରକୁ ଗଲେ। ଆପା ସାହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 9 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତଥାପି ଫକୀର ଜଣକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଓ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆପା ସାହେବ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଫକୀର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ଆଗରୁ ନେଇଥିବା 9 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। 9 ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ନବବିଧ ଭକ୍ତିର ସୂଚକ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଶେଷ ସମୟରେ 9 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଉଦି ପୁଡ଼ିଆ ଖୋଲିବାରୁ ଆପା ସାହେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଓ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ, ବାବା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଉଦି ଓ କେଶକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ରଖି ସେ ତାହାକୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏବେ ଉଦିର ଶକ୍ତି ଆପା ସାହେବ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ କୁଶାଗ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ମାସିକ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଉଦି ଓ ଫଟୋ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବେତନ 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲା ତଥା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହା ପାଖରେ ଉଦି ଅଛି, ସିଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ତଥା କିଛି ଜଳ ମିଶାଇ ତୀର୍ଥବଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧେୟ। 1917 ମସିହାରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଥାନେ ଜିଲ୍ଲା ଡାହାଣୁ ଗ୍ରାମରୁ ହରିଭାଉ କାନିକ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ ତଥା ବାବାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପୂଜା କଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ଆଦି ଭେଟି ଦେବା ପରେ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦ୍ୱାରିକାମାଇରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଉଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା କି ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାସ୍ତାରେ ନାସିକର କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଥ ନରସିଂହ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ବସୁଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହରିଭାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରି କହିଲେ, ମୋତେ ମୋର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଦିଅ। କାନିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଟଙ୍କାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାହା ନାସିକର ନରସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ନେଇଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏହି କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସନ୍ଥ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତଥା ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭମ୍ ଅସ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।